გავაკეთებთ, რაც გასაკეთებელია. აი, ვიღაც დავიწყებთ შესაძლოა. So, hello to everybody. I'm sorry I'm not able to talk to you in Georgian yet, maybe next year. So, but for now it will be in English. But please feel free to ask me anything if you don't understand something or. შეგიძლიათ ნებისმიერი შეკითხვა დასვათ, რაც გადაითარგმნება ეს შეკითხვა. And Laura is translating everything, so no problem. So I will just introduce myself very shortly. So my name is Marini or Marina as you prefer. So I work in immunology research on NONAS project actually, which she developed. So it's a project about cell therapy against GVHD based on cells derived from monocytes. So it's the generation protocol is exactly the same that we will do today. That's why she proposed me to give you this practical class. So it's a real pleasure for me to be here with you. So today we will generate dendritic cells derived from human monocytes. So I wanted to ask you if you had any ideas how, but now you have the protocol already, so it's cheating. მოკლედ დღეს მონოციტური წარმოშობის დენდრიტულ უჯრედებზე გვექნება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი პროტოკოლი და მისდიოთ თუ გინდათ აღნიშნეთ კიდევაც, ანუ რა გაიარეთ, რა შეგიძლიათ გექნება, რომელიც შეგიძლიათ კლასის დროსაც დასვათ და კლასის შემდეგაც. So we will start from whole peripheral blood. So you can start either from this blood or either if you need more cells you can start from bufficles, which is blood concentrated in leukocytes. So როცა ვაკეთებთ ამ დენდრიტულ უჯრედებს გენერაციას ვიწყებთ, თქვენ შეგიძლიათ პერიფერიული სისხლი გამოიყენოთ მონოციტების მისაღებად, ანუ მთლიანი პერიფერიული სისხლი, ან შესაძლებელია სპეციალური ბაფიკოდების გამოყენება, რომელიც სისხლის ბანკში მუშავდება და ეს არის კონცენტრირებული სისხლი, სადაც პლაზმა არის მოცილებული და უჯრედების მასა არის დარჩენილი, რომ რაც შეიძლება ბევრი უჯრედები მივიღოთ ამ შემთხვევაში. So, but today we start from the whole blood. So, as we want dendritic cell derived from monocytes, obviously we need to isolate the monocytes from the blood. So we cannot unfortunately isolate directly from the whole blood. We have to do two steps, let's say, isolation. ეს გამოყოფა მონოციტების არის ორ ეტაპიანი. So the first step will allow us to isolate the PBMC, so peripheral blood mononuclear cells. პირველ ეტაპზე გამოიყოფა პერიფერიული სისხლის მონონუკლეარული უჯრედები, PBMC-ები, რაც პრეზენტაციაშიც გასვენეთ. ანუ მთლიანად თეთრ უჯრედებს გამოვყოფთ პირველ ეტაპზე. So PBMC will include mostly lymphocytes and monocytes and some dendritic cells. რამდენია მონოციტების პროცენტი PBMC-ში? So სადღაც 5%-ია თეთრი უჯრედების, ხო? აქედან გამომდინარე, ამ PBMC-ში არის ბევრი სხვა უჯრედები. ამიტომ გვინდა რომ მეორე ეტაპზე გავასუფთავოთ მონოციტებს. So then the second step will be to isolate the monocytes from this PBMC. So today then we will use two techniques which are very commonly used for this. So the first step for the PBMC isolation is by Perkel gradient centrifugation. Perkel density gradient centrifugation. პირველი ეტაპი არის ცენტრიფუგირება სპეციალურ გრადიენტზე, რომელსაც ეწოდება ფიკოლის გრადიენტი. გრადიენტზე ცენტრიფუგირება თუ იცით რას ნიშნავს? ანუ სხვადასხვა ხსნარს, რომ აქვს სხვადასხვა სიმკვრივე, შესაბამისად შეგვიძლია ფრაქციონირება იმისი, რაც გვინდა რომ გამოვიყო. So just very სურათზე ხედავთ ფიკოლის რა შეიძლება გაკეთდეს და მე პრაქტიკულად ნახავ. So very quickly, it's a density gradient separation, which means that it's based on the difference of the density between the different cells. So there is so we will use Ficol, which is a liquid with a certain viscosity, and we will perform a long centrifugation, 30 minutes. So according to their density, the cells will sedimentate more or less, and that's how we will be able to separate them. So the principle is to deposit the blood on top of the Ficol solution, and then ეს ფიკოლის გრადიენტი გვაქვს სიმჯარაში და მთავარი ტექნიკური პრინციპი არის, რომ სისხლი მოვათავსოთ ფიკოლის გრადიენტის ზემოთ.
დავსვათ, ესე ვთქვათ, რომ მერე მოხდეს უჯრედების ფრაქციონირება ფიქოლში. And after the centrifugation, we will be able to see the different cells. So we will have at the very bottom the erythrocytes and granulocytes they are denser, so they will sedimentate completely. ისინი რომლებსაც აქვს ეს სიმბოლო როგორც ერითროციტებს და გრანულოციტებს დაილექება ყველაზე დაბლა. While the mononuclear cells will remain on top of the ficle because they are not dense enough to be able to go through the ficle, so they will remain on the top. So we will see. Yeah. So basically we will have that. So the plasma on the top, obviously, then the ring of the mononuclear cells, then the ficle, and then the red cells and the Yes, so if you have questions, we can see after during the centrifugation. ჩვენ გვაქვს ორი ლამინარი აქ მოცემული და შესაბამისად აი უკვე გამზადებული არის ფიკოლის ხსნარების სიმჯარაში. ეხლა პირველ სიმჯარას ნახავთ და დანარჩენს სიმჯარას თქვენი ხელით ექნება შესაძლებლობა რომ დასვათ სისხლი ფიკოლზე. ვინმეს გაგიკეთებია ესეთი რაღაცა, მაგას გაუკეთებია, ნინოს გაუკეთებია, აქეთ ვის არ გაგვიკეთებია. და ეხლა ვის გვინდა რომ გავაკეთოთ. კარგი, მოდი ეხლა შევგროვდეთ მაშინ ესე ჯგუფებად როგორც თქვით, პირველი ჯგუფი გააკეთებს დაახლოებით 5 წუთში, მეორე ჯგუფი იგივეს გააკეთებს მეორე ლამინარში 5 წუთში. თუ გინდათ დარჩით ოღონდ აქეთ ხარეს და იქით შეგროვდეს ესე აპლიკაციანი. ხო, აქ იყავით ხარესა იქით იყოს დაახლოებით 10 ადამიანი. მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ძალიან დეტალურად ნახოთ ამ დასმის პროცესი და მერე შესაძლებლობა გქონდეთ რომ თვითონ შეცდომის გარეშე დაასვათ მეორე ფიქოლი. ეხლა ერთი თუ მინდა პირდაპირ ნინოს რა არ იყოს ლამინარი ისე შეიძლება თავი ტექნიკა არის ექსპერიმენტს ხო არ გაქვს აქაც შეიძლება გამარტივდება ან თქვენთვის მიზანი შედეგი გავაკეთოთ თავი ტექნიკა არის დამნიშნულობა აქვს როგორ არ გვინდა ჩვენ ანუ დაწყებული კვლევას აგრძელებ რეალურია კი 20 ადამიანი აბა 20 ადამიანისას კი არა იმ ადამიანის რომ ეს არა ვინმე ერთმა რეალური კვლევა გააკეთოს მიდის ეს ერთმა სიმულაციას ორმა გააკეთოს და დანარჩენმა სიმულაცია დროს მოიწვია ეს რეალური კვლევა რეალური არის მაგრამ So maybe divide yourself in 2 groups. I will come to show you, otherwise you will not be able to see. Then I direct the other. მეორე ჯგუფი შეუძლია იქით იმუშაოს და აი ნინოს შეუძლია რომ პირდაპირ ან მაგას რომ პირდაპირ დაიწყონ ესა იმიტომ რომ მათ გაუკეთებიათ და იციან უკვე ჩემგან ხო და შემდეგი ანუ ერთ სიმჯარას აჩვენებ და დანარჩენებს მე ამას თან აბა დორი გამოვშვით ესე იგი ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ფიკოლის ხსნარი პროტოკოლში როგორც გაგიმოცემული იმენი So the volume of ficle should be half of the volume of the blood, approximately. It doesn't have to be so precise. It's okay if it's more or less, but approximately half of the volume. Okay. So I show you, then you can try. So here, as we have approximately 25 ml of blood, well more, but let's say, I already put in the tube 3 ml of ficle, so we will put 6 ml of blood on the top. Okay? ეხლა როდესაც ვაკეთებ შაიარას, ზემოდან უნდა დავასვათ, ნიშნავს რომ კედელზე წვეთი უნდა გავაყოლოთ, რომ ეს სისხლი შიგნით კი არ შეერევოს ხსნარს, ზემოდან გაჩნდა და ნახავთ, პირველს რომ ნახავთ, მე რომ თქვენ თვითონ გააკეთებთ.
აი ხო პიპეტი როგორ უჭირავს ხედავ? So you pipette the 6 ml of blood. Try to be as precise as possible because like this the centrifuge will be balanced. Because there are 32 But you need to give some and then so you hold the tube this way, like this it's easier, and we have to deposit the blood without mixing it with the cycle. So you have to go very slowly. და აი ესე კედელზე გიჭირავ და ძალიან პირველ წვეთს აი პირველი წვეთი უნდა გაიშალოს ფიქოლზე რომ ჩავა გაიშალა ხედავ So the first drops that are very important, so you have to be very slow. And after, if you want, when you feel comfortable, you can move the tube straight like that and continue slowly. So always have a look what's happening in your tube, if it's mixing or not. So normally, actually, we can do this in 150 ml tubes, but just today, so we decided to do in smaller tubes so that you can also try. But it's easier if you do in the 50 ml. ვინაიდან არის სხვადასხვა სიმბოლო, ხო? როცა ჭრილად გააკეთებ, უკვე შეიძლება თავისი. So it should look like that. Okay? Okay, so now your turn. Anyone? It's okay. Hello. ეს კაცი ის ხლიქი ხელი არ გაგრა. ცოტა დააფირქოვე, ახლოს მიიტანე. არა, მასე არა. კედელზე, მასე არა. აქ კედელზე, ქვემო. Very slowly so that you see the first drop. პირველი წეთი ძალიან ნელა. გაუშვი და მე ვერტიკალური მდგომარეობა მიეცი. ძალიან ნელა. კარგი არის, ძალიან მაგარი. ეხლა ნელ-ნელა გაუშვი, კედელს შეახე წვერი. ამოწიე ეს პიპეტი ზემოთ და წვერი შეახე კედელს. Madroves. Then now you can slowly put the tube straight. ეხლა მიეცი ვერტიკალური მდგომარეობა. მიდი. პიპეტი ამოწიე და წვერი შეახე. გაასწორი. ეხლა რომ გაასწორი. ვერტიკალური. Because otherwise it will mix with the fiber. გაასწორი. Yeah, even more. ეხლა რომ ისაც დააშიფრება ეს მე ეს ყოველზე გააკეთე.
სწორედ ვერტიკალური მდგომარეობა მიეცი სიჯარას. ხო, ბოლომდე. ხო, ანუ ორჯერ შეიძლება ერთი იყოს და ანუ კომზე ორ ხეთს. ხეთში. ამდენი ხალხი უყურებს. როგორ მიხვიდე? მედიცინაში. For the purple, it's the same thing, so both who cannot qualify. ეხლა თან პროტოკოლსაც ჩავხედოთ. ამის გარეშე.